اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم سامعین، کیا حال چال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم نبی اور رسول میں فرق اور کتنے نبی اور رسول اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے زیر بحث لائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کس کو کہتے ہیں۔ تو نبی کی شان یہ ہے کہ اس کی اپنی شریعت کوئی نہیں ہوتی، نہ ہی اس پر کوئی کتاب نازل ہوتی ہے، بلکہ وہ جو پہلے رسول آئے ہوتے ہیں ان کی شریعت کی تجدید کرتے ہیں اور انہی کا پیغام جو ہے وہ انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پیغمبر ہے اس کو اپنی کتاب بھی ملتی ہے، اس کو اپنی شریعت بھی ملتی ہے، لہٰذا پیغمبر کا نبی سے ایک درجہ اوپر ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام جو ہوتے ہیں، جو نبی ہوتے ہیں، ان کو شہید بھی کیا گیا، لیکن پیغمبروں کو کوئی شہید نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ان پر خاص ایک مدد ہوتی ہے کہ ان پر آنچ نہیں آ سکتی، یعنی کہ ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ اور پوری دنیا جب سے بنی ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے انبیاء اور رسول بھیجے ہیں تاکہ ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا جائے اور ان کو راہ راست بتایا جائے۔ تو آج تک جتنے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے ہیں ان کی تعداد تقریباً 1,24,000 سے زیادہ ہے۔ 100% آپ نہیں بتا سکتے کہ اتنے ہیں، لیکن عام روایات میں یہی پتہ چلتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے۔ ان میں سے رسولوں کی تعداد 313 ہے یا 315 ہے، یعنی تقریباً 313 یا 15 ہیں جو رسول ہیں، اور پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہم پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کیا ہے کہ ہم تمام کتابوں پر، تمام رسولوں پر ایمان لائیں، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ 2 پیغمبر ایسے ہیں کہ جو آسمانوں میں آج تک زندہ ہیں، ان میں سے ایک تو حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ ملک الموت کو عرض کی کہ آپ میری جان قبض کریں اور دوبارہ مجھے زندہ کریں۔ انہوں نے ان کی جان قبض کی اور جب دوبارہ زندہ کیا تو پھر انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے آپ دوزخ دکھائیں، دوزخ کی سیر کرائیں۔ تو وہ وہاں لے گئے ان کو۔ جب دوزخ دیکھنے کے لیے پہنچے تو دوزخ کے دروازے پر جو داروغہ کھڑا تھا، یعنی آج کے مطابق ہم کیسے جو گارڈ تھا، اس کو کہا کہ دروازہ کھولو۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو وہ دروازے سے گزر کے واپس آ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے خواہش ظاہر کی، ملک الموت کو کہا کہ مجھے جنت کی سیر کرنی ہے، تو انہوں نے ان کو جنت کی سیر کرائی۔ جب جنت کی سیر کرائی تو تھوڑی دیر گزری تو وہ جنت سے باہر نہیں آئے، تو ملک الموت نے کہا کہ آپ باہر تشریف لائیں، ہم اپنی اصلی مقام پر چلیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو اب نہیں جنت سے نکلوں گا، میں تو یہاں ہی رہوں گا۔ تو وہ پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ ال عمران آیت نمبر 185۔ تو میں نے موت کا مزہ چکھ لیا ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ عرض کی کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ طٰہٰ آیت نمبر 71 میں فرماتے ہیں کہ ترجمہ میں عرض کرتا ہوں، اور تم میں سے کوئی نہیں ہے جس کا اس دوزخ پر سے گزر نہ ہو، لہٰذا میرا دوزخ سے بھی گزر ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جنت میں داخل ہوگا اس کو جنت سے نہیں نکالا جائے گا، تو لہٰذا میں تو جنت سے نہیں نکلوں گا۔ تو ملک الموت جو تھے وہ پریشان ہو گئے۔ اسی سنا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی، ان کو فرمایا کہ یہ سب جو کچھ ہوا ہے یہ میرے اذن سے ہوا ہے، آپ واپس چلے جائیں، ان کو یہاں رہنے دیں۔ تو ملک الموت جو ہے وہ واپس چلے گئے اور
उन लोगों ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम वहाँ रहने लगे। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर गए तो वहाँ चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात हुई, यानी कि वो आसमानों में ज़िंदा है। अब दूसरे पैगम्बर आ गए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब अपने दीन की तबलीग शुरू की तो जो यहूदी उलमा थे उनको ख़तरा पड़ गया कि लोग तो इनके दीन में दाखिल हो रहे हैं और हमसे पीछे हो रहे हैं। उनका यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते कि उनको अपनी रोज़ी रोटी का ख़तरा पड़ गया। उन्होंने जाके यहूदी बादशाह से शिकायत लगाई कि ये नया पैगम्बर आया है और ये कहते हैं कि जी मैं यहूदा का बादशाह हूँ और एक दिन मैं यहूदी सल्तनत पर काबिज़ हो जाऊँगा। तो उनको भी ख़तरा पड़ गया, अभी ये कौन बंदा आ गया। लिहाजा उन्होंने ये फ़ैसला किया कि इनको अरेस्ट किया जाए और इनको सूली पर चढ़ा दिया जाए। तो उसके लिए उनको किसी जासूस की तलाश थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 12 हवारी थे, यानी जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम थे, इसी तरह उनके जो साथी थे उनको हवारी कहते हैं। उनमें से एक हवारी जिसका नाम यहूदा था, उसको लालच दिया कि हम आपको इतने पैसे देंगे, लिहाजा आप जासूसी करें, हमें बताएं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ हैं, हमने उनको अरेस्ट करना है और सलीब पर चढ़ा देना है। तो उसने कहा ठीक है। उसने बताया कि इस वक्त इस मुकाम पर हम होंगे, आप अरेस्ट कर लेना। तो जब उन्होंने छापा मारा तो सबको पकड़ लिया। तो जो यहूदा था, जो उनका जासूस था, उसको कहा कि अब जाओ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पकड़ के लाओ और उनको सलीब पर चढ़ाते हैं। उस वक्त सलीब का तरीका क्या होता था, यानी मौत के घाट उतारने का तरीका यही होता था कि जो बंदा जिसको सलीब पर चढ़ाना होता था उसको इसी तरह जैसे सलीब आपने देखी होगी, जो शक्ल सलीब की, इस पर लटका के तो बांध देते थे और उसके हाथों में और पाँव में कील ठोंक देते थे और वो बंदा बग़ैर खाए पिए वहीं सिसक के अल्लाह को प्यारा हो जाता था। तो जब उन्होंने यहूदा को कहा कि जाओ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पकड़ के लाओ, हम उनको सलीब पर चढ़ाते हैं, तो जब वो पकड़ने गए तो देखा तो वहाँ तो ईसा अलैहिस्सलाम नहीं है। तो उन्होंने आके कहा कि जी वो ईसा अलैहिस्सलाम तो नहीं है। तो अल्लाह ताला ने क्या किया कि ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल उस यहूदा को दे दी। वो उसको कहने लगे कि तुम ही तो हो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, अब मौत के डर से झूठ बोल रहे हो। वो कहे कि नहीं मैं तो यहूदा हूँ। वो कहते नहीं तू ही ईसा अलैहिस्सलाम है। बहरहाल अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला ने जिसको बचाना होता है बचा लेता है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। तो उन्होंने क्या किया, यहूदा को पकड़ कर सूली पर चढ़ा दिया। तो जब सूली पर चढ़ा दिया तो उसको कत्ल कर दिया। अब यहूदी कहने लगे कि हमने इसको कत्ल कर दिया। तो जो ईसाई थे वो कहते हैं कि 3 दिन के बाद वो ज़िंदा हो गए थे, अल्लाह ताला ने उनको आसमान पर उठा लिया। जबकि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है व मा कतलू व मा सलबू वलाकिन शुब्बिह लहुम। हमने सूरह निसा की ये आयत नंबर 157 है। अल्लाह ताला फरमाता है ना तो उन्होंने उनको यानी सलीब पर चढ़ाया और ना ही कत्ल किया, बल्कि हमने उनको शुबा में डाल दिया। और दूसरी आयत सूरह निसा की आयत ही है 158, उसमें अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा ये है बल्कि अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया और अल्लाह ताला बड़ा ज़बरदस्त और पूरी हिकमत वाला है। तो ये दोनों पैगम्बर आसमानों पर ज़िंदा हैं और क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में आएंगे और फिर अल्लाह ताला उनके ज़रिए दज्जाल को कत्ल करवाएंगे और पूरी दुनिया पर इस्लाम का अरूज होगा। तो इंशाअल्लाह ताला ये वीडियो कंटिन्यू रहेंगी। तो इंशाअल्लाह ताला अगर ये आपको पसंद आई हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अगर मुझसे कोई गलती होगी हो तो अल्लाह ताला माफ़ करे। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।